मैं अक्सर ही बेनती करदा हुन्ना कुछ कहण ते सुनण दा। एक दिन अगे बेनती की साध संगत जी, क्या भी आप नहीं जा सकता तो सुनिया भी आप नहीं जा सकता। सुन भी असी आप नहीं सकते तो ना ही कह सकने। कहण वाले दे सिर ते सतगुरु हथ रखते ने, जिहो जी मत देंदे ने उहो जिहा वो बोलदा है। विख्याण की गल करा जां जो असी रोज़ चलते फिरदे हाँ, गल्लां बातां करदे हाँ, ये सत्या अंदर टकाई हुई तो तां आपां गलबात करदे हां, गुफ्तगू तां हुंदी है। निता प्रति अमृत वेले सिख बाणी पढ़दा है ते पंज बाणियां दे जाप करदिआं आनंद साहिब दी लास्ट दीआं जिहड़ियां पौड़ियां ने, साध संगत जी 37वीं पौड़ी विच गुरु अमरदास महाराज जी फरमाउंदे जी, हर जीओ गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। वजाया वाजा पवन, 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। शरीर दे ढांचे की गल सतगुरां कीती है, बनावट की गल कीती है, कित्थे की परमात्मा ने दिता, की कला वरताई है, ਇਹਦਾ वर्णन करते हैं। हर हरि परमात्मा ने जियो गुफा अंदर वच रख के, हर जियो गुफा अंदर रख के हरि ने परमात्मा जी ने इस शरीर रूपी गुफा दे विच जियो रखिया, जिंद रखी है। वाजा पवन वजाया, बोलन तो पहला लम्मा साह खिंचना है, अंदर हवा जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, नाल ही फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही, तो नाले मैं फिर बोल रहा। अंदर गई हुई हवा का एक वाजा है, एक अंदर सुरा इस वाजे वांगू फिट कर दित्तियां ने, ते वो अंदरों फिर आवाज़ निकलती है। जिदने पौन रोक लेंदा ना, शरीर तो उही हुंदा है, अखां खड़ियां रह जांदियां, जुबान जिथे तालू ना लगी सी उत्थे रह जाती है, अंग जिथे रखे सन उत्थे पै रह जाते ने। फिर ना पौन चलती है, ना पौन का जोका आउंदा ते ना ही बोलता है। उन्होंने की कहने, उन्होंने कहते डैड हो गया, डैड बॉडी। बंदे तो मनुख तो व्यक्ति तो डैड बॉडी उन्होंने करार दिता जाता है, खत्म, जीवन लीला समाप्त। हरि ने ये जिंद रखी है ते ये पौन वहा रहा है, वरा रहा इस शरीर विच ते वाजा वज रहा है। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। आ पौन चल रही ते इहदे नाल वाजा चल रहा है, इहदे नाल बोल गुफ्तगू हो रही है। असी जो बोलते हाँ, करते हाँ, खाने हाँ, पहनते हाँ, इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज पंचम पातशाह शब्द विच फरमा रहे ने, सब कुछ मेरे वाहिगुरु जी तेरा कीता हो रहा है। आओ मेरा मन थोड़ा बेबल जा हो जाता है जो मैं कहना भी अज मेरी ये सवेर की जिहड़े अमृत वेले दे दीवान ने इन्हां दी लास्ट की हाज़री है, कल मैं सवेरे रुखसत हो जाना है, तो जिहड़े नवे ज्ञानी सिंह ने उन्हें अज आ जाना है। कल नूं उन्होंने तुहानूं विचार श्रवण कराउणी है। अगे इन्हां शब्दां की लड़ी विच मैं उन्होंने शब्द दस दिआंगे, अगे वो सुणाणगे। तुहाडे संगतां वल्लों मैनूं इन्ना प्यार मिलिया कि मैं उन्दियां पंडां बन रहा, तो पंडा बन के भी सारा मेरे तो जहाज में नहीं लद्या जाना। मेरा हिरदा छोटा है, तुहाडा संगतां दा प्रबंधक संजरा दा इत्थे बच्चे जिहड़े आउंदे ने वो भी बड़ा प्यार करते ने। इन्ना प्यार लैके मैनूं समझ नहीं आउंदी मैं किवें जावां।
ਵਿਛੜਨਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਮਿਲਣ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਛੜਨ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮਾਨ, ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਨੀਚਾਂ ਮੱਧਮਾ ਨਾਨਾ ਹਾਂ ਕੀਟਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਜਮਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ 11 ਤਰੀਕ ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ 11:15 ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ 12-1 ਵਜੇ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। 6:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ, 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਵੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਖਤਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਾਜੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਤੁਸਾਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਬਣੇ, ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਝਾੜਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਬੋਸੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਫਲੈਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨੀਵਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ।
गुरु कृपा करे आओ। सारी संगत सब तो पहला रसना पावन करो। मिलजुल के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। फिर कृपा रहमत करो ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। साध संगत जी, हजूर सच्चे पातशाह ने फरमान किया, अज दे अमृत बचन ने आखदे हन, जी जंत सब तुद पाए, जित जित भाना तित तित लाए। व्याख्या करने की लोड़ नहीं पैगी। जी जंत सब तुद पाए, जित जित भाना तित तित लाए। हे मेरे वाहिगुरु जी, मेरे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जीओ, ये सारे जी जंत कीड़े पतंगे, ये पंछी परिंदे, ये पशु जानवर मनुख दैंत जो भी पैदा किया होया, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत पत्थर नदियां नाले, ये बड़े बड़े वृक्ष निक्के निक्के बूटे, निक्के तो वड्डा फुल जो भी है, ये तुहाडे ही पैदा किए हुए ने। तुसी सब दे करता हो। करण कारण सब एक है, दूसरा नहीं कोई। नानक तिस बलिहार ने जल थल महीयल सोए। पहला कर करा के आप ही सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ है, आपे सिरजना कीती, फिर आप ही जल ते थल ते महीयल आकाश सब थावां ते आप ही बैठा होया। बनाया भी सारा कुछ आप है, बैठा भी विच आप होया। तो साध संगत जी, गुरुदेव पातशाह फरमाउंदे, फिर पैदा तुसी कीते जित जित भाना तित तित लाए। जिथे जिथे तुहाडा भाना है, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਲਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹੋ ਜੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਭਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ, ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਵੇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵੇਹ ਫਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ ਜੱਟ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਵੀ ਬੰਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਏ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਮੋਹਿ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਜਿਤ ਜਿਤ ਭਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ, ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ। ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਭਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਆ ਕਲੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ 4 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ। ਅਸਾੜਾ ਮੀਨਜ਼ ਅਸਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਪੰਨਾ ਬੰਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਬੌਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਹਰ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਪਿਰਸੀਏ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਬਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਕਰ ਜਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਉਹ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੋੜਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਓ ਪੱਗ ਦਈਏ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਤਖਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਖਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਵਾਸ ਵੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗਰਿਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ, ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਧਰ, ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, 20 ਬਾਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗ। ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ 3-4 ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫੜਾਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਬੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਬਾਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਬਾਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ? ਆਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਇਆ ਨਿਕਲੇ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ 20 ਬਾਟ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਆਇਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਾਸਟ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਵੱਜੀ ਵਾਧਾਈ, ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੱਜ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਗਏ। ਨਾਨਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿੱਤਾ ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਖਾੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਮ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਭ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਨ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੌਂਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤਾ ਵਿਖਾੜਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਵਿਖਾੜਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਿੰਝ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਭੱਟ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਾਮ ਗਏ ਕੇਤ ਪਛਾੜਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਓ ਝਾੜਿਓ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੈ? ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਲਾਲ ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ, ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੰਜੋਹ ਪਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋਰੇਗਾ। ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਮਰ ਜਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਜੀ, ਪਿਛਾ ਨਾ ਮੁੜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਖੰਜਰ ਕੱਢਿਆ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਬਣਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਾਂਹ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਹਮ ਦੇਤੇ ਹੈ ਖੰਜਰ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਹਮ ਦੇਤੇ ਹੈ ਖੰਜਰ, इसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दादा का तीर समझना, जितने मरे इनसे उन्हें बेपीर समझना। जख्म आए तीर वजना बेटा तेरे मोढे च, किसे दा टकवा भाला वजना तेरे सीस विच, बांह वड्डी जा सकती है, छाती विच कुछ वज सकता है। जख्म आएगा, जख्म आए तो रोना नहीं, तेरियां अखां विच अत्थर नहीं आउणे चाहीदी बेटा। बाबा जुझार सिंह नूं कहंदे है। गुरु कलगीधर गुरदेव तेरा कित्थे देन देवांगे। जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, ये ते सुगात समझनी रब वालों तेनू मिली है। जब तीर कलेजे में लगे उफ नहीं करना, सी मेरी जान मुंह से नहीं उचरना। तेरे छाती विच तीर वजेगा बेटा, तेरे मुख चो सतनाम वाहिगुरु तो बिना कुछ ना निकले, ये ना हाय ना निकले तेरे मुंह। सजा के भेजा आख्या सी, बेटा तुम ही हो धर्म के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म के चले नैया। धर्म दी नदी वहदी रहे बेटा सिर दे। कभी हमने ही कहा था बाप को, जान दीजिए धर्म पर। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने, कदे पिता नूं असीं आख्या सी हिंदुस्तान दी पत रहनी चाहिए, बापू तू सीस दे दे। कभी हमने ही कहा था बाप को, जान दीजिए धर्म पर। लो अब बाप को कहते हैं जान दीजिए धर्म पर। पिता नूं भी जान देने वास्ते आप भेजा सी, शहादत वास्ते आप भेजा सी। बेटा जुझार तेनू भी आप भेज रहे, जा बेटा जान दे, तेरी शहादत होवे, लासानी शहादत दुनिया चुकेगी तेरे अगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हमने ही कहा था बाप को जान दीजिए धर्म पर, लो अब आपको कहते हैं जान दीजिए धर्म पर। बड़े महंगे शब्द ने, शास्त्र आप सजाए गुरु कलगियां वाले ने त्याख्या सी, लो जाओ सिधारो, सिधारो मिंजे तुरो, जाओ हुण, रुको ना चलो। चमकौर दी गड़ी दा दरवाजा खुलना, बेटा तू बाहर जा। पोह दियां रातां ने, पोह दियां रातां, ककरीले दिन, सारा दिन सूरज ने मूंह नहीं विखाया, ठंडी तिखी हवा वगदी है, एक सट लगे एक ठंड होवे, तुसी फिर जानो डबल दुख हुंदा, डबल। चमकौर दी गड़ी विचों जुझार नूं तोरदे ने, शाम दा समां होण वाला सी उदों। आख्या लो जाओ सिधारो, तुम्हें करतार को सौंपा,
मर जो जा मारो तुम्हें करतार को सौंपा। अल्लाह यार खा जोगी दे शेर ने। मर जो जा मारो तुम्हें करतार को सौंपा, सिक्खी को भारो तुम्हें करतार को सौंपा, रब को ना विसारो तुम्हें करतार को सौंपा, वाहे गुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे। बेटा तू प्यासा होया है, तेनू शहादत दा जाम मिले, तेनू असीस है तेरे पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी। शिंदा वीर जुझार जूझिया जाके रण विच, कईयां नू वड्डिया, आखिरकार कई नेजे कई भाले कई शस्त्रों के शरीर नू विन गए। जुझार पलटा खा के मुख पिछे ममटी वाल करदे, जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज पिछे खलोते ने ते धरती ते डिगदे ने, सदा दी नींद सौ गए। पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वड्डे पुत्र की शहादत ते भी जकारा छड्या सी, हुण फिर जकारा बुलंद कीता है। बाबा जुझार सिंह धरती ते डिगे, सूरज ने मुख छुपा लिया, लहिंदे वाले पासे छुप गया ते इदों बाद रात शुरू हो गई सी। फिर निक्कियां मोटियां झपटां ते दोवां पासों तो जंग ठंडा पै गया। दोवें पुत्र गवा के रात हुक्म होया खालसे दा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुसीं चमकौर दी गढ़ी नूं छड्ड जाओ। आप निकले उथों, इवें नहीं निकले, खालसे दे हुक्म दे अगे सिर नवा के, लो खालसा जी तुहाडा हुक्म है असीं चले हां। उथों चमकौर दी गढ़ी चों बाहर निकल के ताड़ी मारी है ते 3 वारी फारसी विच नारा मारिया। वो लिखिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जफरनामे की चिट्ठी विच आख्या सी, पीरे हिंद मेर वध, पीरे हिंद मेर वध, पीरे हिंद मेर वध। इहदा अर्थ ये सी पीर हिंद दा जा रहा है, सिखां दा गुरु जा रहा है, वो तुरको किसे विच ताकत है तो साडा सामना कर सकता है। खान वजीदे वर्गे सरहंद दे सूबे वर्गे खलोते सन, किसी सिर नहीं चुकिया, ताड़ी मार के निकले। योद्धियां दा काम है ललकार पा के जाना। उत्थे चमकौर साहब जाओ ते उत्थे टाइम 5 मिनट उत्ते हो गया। मैं की करा, ये गाथा एवें दी है। साध संगत जी चमकौर साहब जाओ तो नाल ही ताड़ी साहब गुरुद्वारा उहदे दर्शन जरूर करियो। अल्लाह यार खा जोगी चमकौर साहब की धरती नूं वेखदा है। इत्थे हुण जोड़ मेले लगदे पए ने, उन्हां शहीदां नूं याद कीता जा रहा है। आ हुण पोह दे विच उत्थे सभा लगणीਆਂ ने, उन्हां योद्धियां दा जस गाया जाना है। इन्हां जोड़ मेलिਆਂ नूं वेखदा है ते ओह कहंदा चमक है मेहर चमकौर तेरे जर्रों में, चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से बन के गए सितारे क्षमा के लिए, गुरु गोविंद के लखते अजीत जुझार, जहां पलक पे 1-2 चांद है जिया के लिए। पलक कहंदे ने आकाश नूं, चांद चंद कहंदा इत्थे आकाश ते एक है, चंद्रमा 2 ने। बाबा अजीत सिंह इधर चढ़े ने सज्जे पासे ते बाबा जुझार सिंह खब्बे पासे ने। वो कहंदा 2 चंद्रमा, एक चढ़दे वाले पासे एक लहिंदे वाले पासे, 2 चढ़े हुए ने। जहां पलक पे 1-2 चांद है जिया के लिए। तो अपनी गाथा नूं संपन्न करदा लिखदा है, बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए। ये हिंदुस्तान तीर्थां दी धरती है। वो कहंदा सब तो वड्डा तीर्थ चमकौर साहब दे गुरु के सिखो। बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, जहां बच्चे कटाए किसी बाप ने खुदा के लिए। अपनी अखां दे सामने लाल बेरा बेरा कराते। इतिहास बड़ा वड्डा है, गुरबाणी दी विचार बड़ी वड्डी है। अगाध बुद्ध बाणी दी अर्स करदिआं गुरु के इतिहास विचों बचन कहंदिआं होइआं बेअंत भुलां गलतियां दी खिमा। मेरा मन सी कि मैं थोड़ा जिहा चमकौर साहब दा वो साका साझा करां। विचार विच चलदिआं दाते ने आप ही किरपा कीती है, शब्द की संपन्नता हुई है। अगला 25वां शब्द इत्थे माझ राग विच कल दे रोज़ आप जी श्रवण करोगे। बेअंत बेअंत भुलां गलतियां दी खिमा मंगदा होया गुरफतेह नाल सांझ कर रहा कि जाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने
ਸਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੂ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੁ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੂ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨਾਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀ।